مدینہ جانتے، آپ کی اس مسجد کا نام بھی شاید مدینہ ہی ہے، تو وہ مسجد نبوی اللہ کے نبی پہنچے، اونٹنی ایک جگہ پر جا کر بیٹھی اور آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، دو معصوم بچوں کی ایک جگہ سہل و سہیل رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تھی۔ آپ نے بطور اجرت لے کر بذات خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مٹی اور اینٹ پتھر جو بھی شکل تھی اس وقت، آپ شریک ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی، صرف اس لیے تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ حضرت آدم نے جب مسجد تعمیر کی، جب مسجد آپ بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری نئی مسجد کا نرمان کیا، آپ کا بھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور وہی مقصد جو اب سے 10,500 سال پہلے جو حضرت آدم کا تھا، اور 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کا تھا، اور آج آپ کے اس بستی میں جو اس مسجد کی جو سنگ بنیاد جو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی مقصد وہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ مسجد ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا سکیں۔ مسجد اس میں ظرف ہے، مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں سجدہ کرتے ہیں، دوسرا کوئی اور مطلب اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہت سے برادران وطن جو ہیں، ان کے ذہن میں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، مسجد کے اندر کچھ اور بھی کوئی اور چیزیں ایسی ہے جو ہارمفل ہو، نقصان دہ ہو، وہ سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی اور مقصد مسجد کا ہمارا نہیں ہوتا ہے، اور آج تک کہیں ثابت بھی نہیں ہوا ہے۔ مسجد کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ آج بھی مسجد میں آپ جائیں گے، بیٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایسی رحم و کرم کی بارش ہوتی ہے، اتنا سکون نازل ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آپ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، خطبے کے وقت میں دیکھیے آپ کو کیسی اونگ اور نیند آتی۔ وہ اونگ اور نیند نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سکون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے۔ آپ تھک ہار کر پہنچتے ہیں کسی بھی مسجد میں، ایک عجیب پیس آپ محسوس کرتے ہیں، ایک سکون کا ماحول آپ کو وہاں پر ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں سب سے محترم کوئی جگہ ہے پورے 6.5 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی اس پرتھوی پر، اس زمین پر، تو وہ سب سے محترم جگہ وہ مسجد اللہ کو پسند، اور کوئی ناپسند اگر جگہ ہے، وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسند کوئی جگہ ہے تو وہ بازار اور مارکیٹ اور دکان کی جگہ۔ شیطان وہاں پر بستے، چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے کرتے، اس وجہ سے اللہ کو وہ جگہ ناپسند۔ اور دوسرے احادیث میں اس کی فضیلت بھی، اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں حشر کے میدان میں ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے۔ اور پھر انما یعمر مساجد اللہ، قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو مسجد کے اسٹیبلش کے اوپر دلالت کرتی۔ اسی لیے ہم لوگ اگر بناتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگتا ہے، اور اگر عبادت بھی کرتے ہیں تو مرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ عبادت، یہ نیکی کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، سمویدھانک اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کسی بھی دھارمک پیلیس کو بنانا یہ مائنورٹیز کا حق ہے۔ مائنورٹی کون؟
माइनॉरिटी आप हैं। माइनॉरिटी इस देश में मुसलमान, दलित, आदिवासी, ये सब ऑल माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ST, SC, ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब माइनॉरिटी में आते। माइनॉरिटी का मतलब कम तादाद में है, अक़लियत में है, इसलिए इनको माइनॉरिटी कहा जाता। मेजॉरिटी में कौन? हमारे बरादरान वतन इस मुल्क में मेजॉरिटी में माने जाते। तो इन माइनॉरिटी के लोगों के लिए एक प्रावधान है संविधान में, कानून में, आईन भारत में एक दफ़ा है, दफ़ा नंबर 30, उसमें इन माइनॉरिटीज़ के लिए इनको एक अधिकार दिया जाता है। लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 30 में। मैं शायद किसी मदरसे को बंद करने की बात चल रही थी तो वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ऑल माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये हेडिंग है, ये लाइन है संविधान की 30 नंबर के दफ़ात में, दफ़ा में, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी के क्या हुकूक हैं। नीचे लिखा है ऑल माइनॉरिटीज़, सारे के सारे माइनॉरिटीज़, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, इससे कोई सरोकार नहीं कि वो अपनी ज़ुबान या अपने मजहबी एतबार से, ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट, अगर वो अपनी ज़ुबान या अपने मज़हब के एतबार से कोई धार्मिक पैलेस, कोई तालीमी इदारा, शैल हैव द राइट, शैल हैव द राइट, उनको अधिकार है, उनको इजाज़त दी जाएगी, शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश। टू इस्टेब्लिश का तर्जमा कैसे करेंगे? इस्टेबल, ये वर्ब है, फ़ैल है, इसमें टू लगाया गया है। अंग्रेज़ी में किसी भी फ़ैल को मज़दर बनाना हो, हमारे उलमा जानते हैं मज़दर किसको बोलते हैं, तो वहाँ पर टू लगा देते हैं। जैसे गो, जाना, जाता है, इसमें टू लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा जाना। टू गो टू समवेयर, कहीं पर जाना। टू कम हियर, टू कम हियर, कहीं पर आना। तो ये शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, बुनियाद डालना, स्टेबल करना, खड़ा करना। तो सारे माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार है, ये परमिशन है, शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटी बनाने का। कमेटी बनते हैं, ये जलसा है, एक कमेटी बनाएगी। शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड धार्मिक एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑन देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी से मस्जिद की कमेटी, मस्जिद के जिम्मेदार अपनी मर्जी से मस्जिद बना सकते हैं, तालीमी इदारे बना सकते हैं, उसमें कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ये कानूनी स्टेटस है आपका। अगर आप कहीं मस्जिद बनाते हैं तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपके मस्जिद को कोई रोके। या कहीं पर हमारा दलित भाई अपने अकीदे के मुताबिक अपने परमात्माओं को सामने रखकर वो अगर मंदिर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। अगर जैन गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की प्रतिमा को सामने रखकर उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर बनाना चाहता है तो बना सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति बनाकर, उनकी बुत और प्रतिमा बनाकर उनके सामने मूल मंत्र पढ़ना चाहता है, गुरुद्वारा बनाना चाहता है, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। भारत के संविधान में लिखा हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। अब रही बात ये रिलीजियस अकायद हैं, धार्मिक बातें हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और कुछ लोग धर्म के नाम पर गलत रास्ता लोगों को दिखा देते हैं और हम लोग बड़ी आसानी के साथ देख भी लेते हैं। हालांकि धर्म का मतलब अल्लाह तक पहुंचना है,
ہمارے ہندو بھائیو، دھرم کا مطلب ایشور کو حاصل کرنا ہے۔ دھرم کا مطلب لڑائی نہیں کرنا ہے۔ دھرم کا